ఒంగోలు మంగమూరు రోడ్ ప్రగతి నగర్ హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఆదివారం ఉదయం స్కూల్ ఎండి జగదీష్ ఆధ్వర్యంలో పేరెంట్స్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి పిల్లల తల్లిదండ్రులు అత్యధికంగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎండి జగదీష్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఐఐటి నీట్ పరీక్షల యొక్క కఠినమైన సవాళ్లను విద్యార్థులకు సిద్ధం చేయడంలో హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ పాఠ్య అంశాలు సిబిఎస్ఈ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ప్రోగ్రాం రూపొందించబడిందని, అత్యధిక సౌకర్యాలు, అనుభవస్తులైన అధ్యాపకులు, వినూత్న బోధనా పద్ధతుల ద్వారా హెచ్పిసి స్కూల్ విద్యార్థులకు విద్యాపరంగా కాకుండా ఉన్నత విద్య మరియు విద్యార్థుల కెరీర్లో విద్యార్థులకు సాధించడంలో కూడా రాణించేలా చేయడానికి లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం, ముందుకు పనిచేయడం జరుగుతుందని, విద్యా నైపుణ్యం యువతకు ఉజ్వల భవిష్యత్తు రూపొందించే ఈ ఉత్తేజకరమైన ప్రమాణంలో మాతో తల్లిదండ్రులు చేరాలని విద్యార్థులను ఆహ్వానించారు. Get a good education. For example, if your child gets IIT selected in any of the IITs, it's great to you as well as for the proper mindset, a proper logical thinking has to be developed, which is very important. For example, you might have asked that is why we are there, why school is not enough to do that. Yes, why we are there and what is the difference between school and us, or what is the use of our collaboration is that school has certain boundaries which is designed and curriculated by CBSEs. They have to go with the syllabus, they have to conduct the exams, they have to do many things according to the CBSEs. So they have certain boundaries which they cannot cross. For example, application based thinking is limited in to them where that area is generally cast by us, or I can say that we can fulfill that. For example, there are many few students here and I think parents also there. For example, when we talk about different thing, there is two different concepts. One is heat, one is electricity. When I go with subject oriented, there are different chapters, but application of that is nowhere mentioned in any of the books. For example, to heat the water in the geyser, how much temperature it will rise, we have to switch on itself. So it's a very different concept. And CBSE, generally CBSE curriculum has no that system linking, application based, logical based, experimental based questions are not there. It is discussed, but it is in the limited sense, which cannot develop a child cognitive skills, where that our program, or what it means our program will match that. Second thing, you have a doubt why JE Foundation from 6th from the higher classes. My son will do at 11. What is, he is a great learner, he is doing good scoring, why right now? The first thing is that when you are giving 10th exam, you have only 3 to 4 options. Either go with BSc, BTech, medical. Right now there are thousands of this. Explore the right career is the biggest thing, and that is one of the major importance of JE Foundation. If we go with our program, of if we go with anywhere he enrolled in JE Foundations, then she has a knowledge of what is the market scenario there, what is the current or what is the actual career opportunities where he can explore, whether he want aeronautical engineer, whether you want computer science degrees, where you want economical degrees, where you want statistics. To explore that at the later stages is very difficult. Better to start it early. For example, many students, they don't want engineering, they want statistics, want to work with the statistics of our country. So they have to qualify a exam and get a seat in ISI. Later, after passing 12, to decide that, it's a very late stage. When they start from early, they can get the right career opportunities. What is shoots for me? Because there are 5 years, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. Till the program continues, he can decide what suits for him. Whether engineering suits, whether he want economics, whether he want finance background, that is the most important thing. That is the major thing here. Second thing, learning concept at an early stage. You might be knowing that small child can easily learn, whereas a big child it is.
small child has an interest. For example, six class students has a keen interest to learn. Sir, what is this? Okay, what is this? How this plant? So starting at early age made a curiosity in him so that he can get some concepts at an early stage, which is a added advantage to him. That is an added advantage. Obviously, what he learns in 8, if he learns the basic in 6, then obviously it is a added advantage. For that, what will happen? He cannot means he can continue his games, he can continue his art and craft, he can continue his other skills along with the foundation course which we are giving. Second thing, the problem solving skills. Why? See, the main motto of me to stand here and to tell something is not that your child to get a big job or big money there. My main motto is he should have a problem solving skill. Every problem solving skill. The main thing is what every problem. For example, it's a household problem. It's a career based problem. Problem means to solve a problem, he has to think in a rational and logical way. That's the only thing. To solve any problem, personal problem aina kavachu, financial aina, educational, any problem, to solve it out, he has to think in a rational and logical way. And that logical way cannot develop by you and me. If I tell you read for one స్టాండర్డ్స్ సిబిఎస్ఈ పారామీటర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఎన్సీఆర్టీ పారామీటర్స్ టెస్ట్ చేస్తాం అండ్ దట్ ఈస్ ఇన్ డిస్క్రిప్టివ్ ఫార్మేట్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫార్మేట్లో జేఈ ప్యాటర్న్ ఏదైతే ఉందో 300 మార్క్స్, నీట్ ప్యాటర్న్ ఏదైతే ఉందో 720 మార్క్స్. ఈ ప్యాటర్న్లో అంటే వాళ్ళకి ఎర్లీ స్టేజ్లో ఐడియా రావాలి కాబట్టి మనం ఈ స్టేజ్లో సిఓకే ప్రైమ్ సిరీస్లో వాళ్ళకి ట్రైన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇది ఓవరాల్గా స్టూడెంట్ని మనం అన్ని అనలిటికల్ అండ్ కాగ్నేటివ్ స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్కి, కాంపిటేటివ్ అప్రోచ్కి వాళ్ళని ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఎవరైతే మన దగ్గర ప్రిపేర్ అయినా చాలామంది స్టూడెంట్స్ సో ఆఫ్టర్ జేఈ అంటే 11th and 12th తర్వాత ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ జేఈ నీట్కి వెళ్తారు. బట్ మన దగ్గర ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఎర్లీ నుంచి ఒక ప్లాన్ ప్రకారం ఒక సిస్టమేటిక్ వేలో వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ ఎగ్జామ్ ఈజీగా సక్సీడ్ అవుతారు. మీరు ఇప్పుడు చూడొచ్చు, చాలామంది ఇంజనీర్స్ కావచ్చు, డాక్టర్స్ కావచ్చు, ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో చదివి వాళ్ళకి సరైన స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే గ్లోబల్గా సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అవుతున్నారు, సక్సెస్ఫుల్గా గవర్నమెంట్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ సర్వీసెస్లో ఉన్నారు. సో దట్ మీన్స్ దట్ మనకి ఏదో చదువుతున్నాం, ఏదో మార్క్స్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం అనే కాకుండా స్టూడెంట్కి ఆ రకమైనటువంటి స్కిల్, గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ని రీచ్ అయ్యే స్కిల్ కానీ నేషనల్ ఎగ్జామ్ని రీచ్ అయ్యే స్కిల్ని ఎప్పుడైతే ఇంజెక్ట్ చేస్తామో వాళ్ళు ఈజీగా అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ 100% ఉంటాయి. సో ఎవరైతే మన దగ్గర జేఈ అండ్ నీట్, డాక్టర్స్ ఫౌండేషన్ అండ్ ఇంజనీర్స్ ఫౌండేషన్స్ చదువుతున్నారు ఆ స్టూడెంట్స్ అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఈజీగా సక్సెస్ అవుతారు. ఇది ఓవరాల్గా 3 T's: టీచింగ్, ట్రైనింగ్, టెస్టింగ్ మాడ్యూల్స్ మన మ్యాక్స్ స్పీడ్లో ఫాలో అయ్యేది. సో దీంతో పాటు స్టూడెంట్స్కి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ గ్లోబల్గా ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్లో మంచి ఇంగ్లీష్ ప్లాట్ఫామ్ని క్రియేట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో హలో ఇంగ్లీష్ అనే ప్రోగ్రామ్ని కాంప్లిమెంట్గా ఎవరైతే మన దగ్గర ఐఐటి అండ్ నీట్ చదువుతున్నారో ఆ స్టూడెంట్కి హలో ఇంగ్లీష్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇంజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ ఓవరాల్ అకాడమిక్ అప్రోచ్తో పాటు అదర్ హోలిస్టిక్ అప్రోచ్లో భాగంగా మనం వాల్యూ యాడెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ను కూడా మన కరికులంలో పార్ట్ చేస్తున్నాం. వాల్యూ యాడెడ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటే మనకి మిస్టర్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది. మిస్టర్ మ్యాక్స్ స్పీడ్ ఇన్నోవేటివ్ సైన్స్ టాలెంట్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఈ మిస్టర్లో ఫిబ్రవరి ఏదైతే నేషనల్ సైన్స్ డే ఉందో ఆ నేషనల్ సైన్స్ డేకి సంబంధించిన ప్రిపరేషన్స్ ఎర్లీగానే స్టూడెంట్స్కి ఒక ఐడియాస్ని బిల్డ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ఐడియాస్ కాంటెంపరీ వరల్డ్, కాంటెంపరీ సొసైటీకి కావాల్సిన నీడ్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ద్వారా వాళ్ళు ప్రాజెక్టు డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది మన కరికులంలో భాగం. అండ్ దెన్ మాస్ట్రో అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది స్పోర్ట్స్కి సంబంధించి. మన ఇంటర్ క్లయింట్స్ ఎక్కడైతే నెల్లూరు, కడప డిస్ట్రిక్ట్, చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్, కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ ఒంగోలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది స్టూడెంట్స్ని మనం ఎవరైతే ఇంటర్ స్కూల్ కాంపిటీషన్ ద్వారా వాళ్ళు స్పోర్ట్స్ కూడా ఇంప్రూవైజ్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ ఎల్విపి లవింగ్ వాల్యూ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా క్యారెక్టర్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్, ఎథికల్ వాల్యూస్ కూడా మనం స్టూడెంట్ లైఫ్లో పార్ట్ చేస్తున్నాం. ఓవరాల్గా మన ఎంటైర్ స్టూడెంట్
ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో స్కూల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ హెచ్పిఎస్తో అసోసియేట్ అవుతూ ఇక్కడ హెచ్పిఎస్ రెగ్యులర్ సిబిఎస్ఈ ఫ్యాకల్టీస్ని మనం కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ సిబిఎస్ఈ ఎన్సిఆర్టీ కరికులంని ఫాలో అవుతూ మన కాంపిటేటివ్ ఎడ్జ్ని మన స్టూడెంట్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఓవరాల్గా మన మ్యాథ్స్ స్పీడ్కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ ఫ్లో. సో ఎప్పటికప్పుడు కమ్యూనికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనకి ఏదైతే ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్లో ఏ టాపిక్ ఈరోజు పర్టికులర్ టాపిక్ జరుగుతూ ఉంది ఆ టాపిక్ సంబంధించిన మెసేజ్ అనేది పేరెంట్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. పేరెంట్ కూడా ఇంటి దగ్గర ఫాలో అప్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అసెసింగ్ ప్రాసెస్లో సంబంధించినటువంటి మొత్తం సిఓకే నేను ఎగ్జామ్ అంటే మీకు అర్థం కావాలి కాబట్టి ఎగ్జామ్ అంటున్నాం. లేటర్ డేస్లో మేము ఎగ్జామ్ అని పిలవం, సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అంటాం. ఈ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్కి సంబంధించిన గ్రేడ్, మార్క్స్, పర్సంటేజ్ ఏదైతే ఉందో అది మీకు కమ్యూనికేషన్ సెల్ ఫోన్ రూపంలో, మెసేజ్ రూపంలో మీకు పంపించడం, కమ్యూనికేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ దెన్ స్టూడెంట్స్కి ఒక చాట్ ఫోరం అనేది కూడా మేము ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నాం. ఈ చాట్ ఫోరంలో స్టూడెంట్కి ఎప్పుడైనా డౌట్ రావచ్చు. క్లాస్ రూమ్లో ఒక పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ 45 minutes 1 hour చెప్పేటప్పుడు అక్కడ అడిగేదానికి సమయం ఉండకపోవచ్చు. అటువంటి స్టూడెంట్స్కి చాట్ ఫోరంలో వాళ్ళ డౌట్ని కానీ ప్రజెంట్ చేస్తే ఆ డౌట్ ఇమీడియట్గా మన R&D టీం ఉంది కదా, ఆ R&D టీం, ఎక్స్పర్ట్ టీం, ట్రైనర్స్ వాళ్ళు ఇమీడియట్గా రిప్లై ఇస్తారు. దాన్ని ప్రాపర్గా వాళ్ళకి సొల్యూషన్ అనేది వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. Actually, this when I see the content, basically నేను ఇంజనీర్నే, బీటెక్ చదివి ఇంజనీరింగ్ చదివి అండ్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ స్టిల్ చేస్తున్నాను. థింగ్ ఈజ్ లైక్ I have work from home, so that way I can able to manage, but I screen everything, see lot of things, but when I see max speed or like content చూస్తే, for example 6th class చదివే పిల్లవాడికి it would be around 8th class, 9th class, 7th class చదివేవాడికి it would be around 9th and 10th, whereas 8th 9th వచ్చేసరికి most of the content is almost belongs to intermediate. It touches the intermediate. What happened if it is like this? ఇలా ఉంటే ఏమవుతుంది? మనం ఎందుకు ఐఐటి జాయిన్ చేయాలి, అది నీట్ జాయిన్ చేయాలి అని అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఈ పిల్లవాడు ఇక్కడ టచ్ చేస్తాడు, ఆ ఎగ్జామ్ రాస్తాడు, లైక్ ఐఐటి ప్యాటర్న్లో ఎలా ఉంటుందంటే, ఐఐటికి ఆ స్టేట్ ఆర్ ది సిబిఎస్ఈ బోర్డ్స్కి ఎలా ఉంటుందంటే, ఇక్కడ ఐఐటీలో అన్ని షార్ట్ ఆన్సర్స్, 1 mark క్వశ్చన్ 1 minute చేయాలి. వేరాజ్ సిబిఎస్ఈ ఆర్ స్టేట్ బోర్డ్కి వచ్చేసరికి దట్స్ లెంగ్తీ క్వశ్చన్స్. సో ఇట్ వుడ్ బి అరౌండ్ ఆఫ్ సేమ్ క్వశ్చన్ అక్కడ ½ an hour ఉంటుంది, ఇక్కడ 1 hour ఉంటుంది. ఈ స్కిల్ హ్యాస్ టు బి ఇంప్రూవ్డ్ టు ది స్టూడెంట్స్ వెన్ దే ఆర్ స్టడింగ్ ఇన్ ద స్కూల్ టైమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే వాళ్ళు స్కూల్ చదివేటప్పుడు ఈ స్కిల్ కనుక ఇంప్రూవ్ అయితే ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళినప్పుడు అది కొత్తగా ఉండదు వాళ్ళకి. ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఐఐటి అండ్ ద స్టేట్ ఆర్ ద సిబిఎస్ఈ బోర్డ్కి ఏంటంటే, అనలిటిక్ స్కిల్ ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే పిల్లవాడికి ఆలోచన ఆర్ ద ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ ఉండాలి ఐఐటికి. వేరాజ్ స్టేట్ బోర్డ్కి వచ్చేసరికి మీకు తెలుసు ఏమవుతుందనేసి, బై హ్యాటింగ్ రైటింగ్ ది ఆన్సర్స్, దట్స్ ఇట్. వేరాజ్ ఐఐటికి అలా వర్క్ అవ్వదు. అది తర్వాత మర్చిపోయినా కానీ స్టేట్ బోర్డ్ది డజంట్ వర్క్, ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్, రైట్? సో వేరాజ్ ఐఐటికి అలా కాదు, ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ ఉండాలి, ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ ఉండాలి. దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ when you select for IIT or the NEET. Such way what happened, అనలిటికల్ పవర్ పెరిగిపోతుంది పిల్లవాడికి, ఆలోచన శక్తి పెరిగిపోతుంది. దానివల్ల వేర్ హీ జాయిన్ ఇన్ టు ది ఇంటర్మీడియట్, వాట్ హ్యాపెండ్, he don't need to think about it since he is already into the track, right? సో తను మళ్ళీ థింక్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. హీ గెట్ ఇన్ టు ది ట్రాక్ ఇమీడియట్లీ అండ్ దెన్ స్టార్టెడ్ డిగ్గింగ్ ఇన్ టు దిస్. ద సిలబస్కి వచ్చేసరికి ప్రాసెస్ తెలుసు పిల్లవాడికి. సిలబస్కి వచ్చేసరికి ఎనీవే ఇంటర్మీడియట్లో కూడా ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు, వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఐఐటి అండ్ నీట్ థింగ్స్. సో అప్పుడు వాడికి చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం 8th 9th 10th అయితే నేను ఐ డోంట్ సజెస్ట్ 10th class బికాస్ దిస్ ఆల్మోస్ట్ మార్క్స్ ఓరియంటెడ్. బేసికల్గా కంపారిజన్ ఈజ్ రైట్. మా పిల్లవాడికి 950 వచ్చాయి, మా పిల్లవాడికి 990 వచ్చాయి. ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ, రైట్? సో ఈ కంపారిజన్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే, అక్కడ మా 10th కూడా ఐ డోంట్ నో హౌ జగదీష్ ఈస్ గోయింగ్, బట్ నా ఆలోచన చెప్తున్నాను అంతే, అంతకుమించి వేరే ఏం లేదు. ఓకే, సో అలా ఉంటుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్గా జస్ట్ థింక్ అబౌట్ వైల్ జాయినింగ్ ది 10th ఫర్ ఐఐటి అండ్ నీట్. ఎందుకంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ 1 yearకి పిల్లవాడు పరిగెత్తుతున్నా కానీ ఈ సిలబస్ కంప్లీట్ చేయలేరు.
దట్ అంత అంత ఎక్కువ ఉంటుంది కంటెంట్. మేము చూసాం కాబట్టి చెప్తున్నాను. సో దట్స్ వన్ వే ఆఫ్ ఇట్. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇందాక అశోక్ చెప్పినట్టు ఐ కెన్ సే ఐఐటి అండ్ నీట్ ఈజ్ ఎన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆన్ యువర్ కిడ్. ప్రతి ఇయర్ 10,000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తే లెట్స్ సే రేపు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత వరకు ఐఐటిలో మంచి ర్యాంక్ వచ్చి మంచి సీట్ వస్తే అక్కడ మీకు తగ్గిపోతుంది మనీ. అక్కడ మీరు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అలానే అందరికి వస్తుందని నేను చెప్పట్లేదు, బట్ దేర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ. సి హ్యూమన్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ ఏమంటారు, ఆశావాది, యా ఆప్టమిస్టిక్ కైండ్ ఆఫ్. సో మన పిల్లవాడికి వస్తుంది అని మనము చేస్తాం, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఒక ప్లేస్ ఒక సైట్ కొంటున్నామంటే అక్కడ రేట్ పెరిగిద్దనే కొంటాం కదా. సో అలానే పిల్లవాడికి మనం ఇలా చేస్తున్న ఇట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐ కెన్ సే. ద స్టేట్ మామూలు ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఓకే, అది కావాలి నీడు, వేరేస్ ఐఐటి నీట్ అనేది ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో అది మీకు ఇక్కడ పక్కాగా ఉంటే రేపు మనకి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏదో ఐఐటిలో రాకపోయినా కానీ మంచి యూనివర్సిటీలో కానీ మంచి కాలేజీలో కానీ ఫ్రీ సీట్ వస్తే, యూ థింక్ అబౌట్ ఫ్రీ సీట్ వస్తే అక్కడ ఎంత తగ్గిద్ది. లేదు అక్కడ చేయలేకపోయాడు, లేకపోతే మామూలుగా వెళ్ళిపోయారు ఇంటర్మీడియట్. ఇంకోటి ఏంటంటే మానవుడి సైకాలజీ ఏంటంటే హడాక్ అంతా అప్పటికప్పుడు ఇప్పుడు నుంచే ఎందుకు, ఇంటర్మీడియట్లో ఒక 2 లక్షలు 3 లక్షలు పెట్టేసి ఇయర్కి జాయిన్ చేస్తే వాడికి వస్తుంది కదా, అప్పుడు చూసుకుందాంలే అని అంటారు. లెట్స్ అప్పుడు రాకపోతే 3 లక్షలు పెట్టారు, 4 లక్షలు పెట్టారు, మళ్ళీ కేఎల్ పిఎల్ ఏఎల్ దేనికి ఒకదానికి తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు. అయితే విజ్ఞానంలో ఉంటాయిగా, అక్కడికి వెళ్ళి 5 లక్షలు 6 లక్షలు సంవత్సరానికి కడుతుంటాం. సో జస్ట్ థింక్ లైక్ లాంగ్ టర్మ్ లెక్క థింక్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ వాట్ మై సజెషన్. ఈ ఏరియాలోనే మేము ఆలోచించి మ్యాక్స్ స్పీడ్ అనేదాన్ని లాస్ట్ ఇయర్ మేము తీసుకున్నాం, ప్రాపర్గా రన్ చేస్తున్నాం. యా గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీ అండ్ జగదీష్ విల్ డెఫినెట్లీ dig into the faculty of max speed and the way how we wanted to deliver the things. Definitely we both will collaborate and execute properly, I'm sure. Thank you. నీట్ క్లాసెస్ అన్నీ కండక్ట్ చేస్తాం. మంచి టీచర్స్ వచ్చి ఐఐటి సర్వీస్ ప్రాపర్గా డెలివర్ చేయగలిగితే పిల్లలు ఇంకా బెటర్గా ఉంటారన్న ఉద్దేశంతో సిబిఎస్ఈ నీట్ సిబిఎస్ఈ ప్లాట్ఫామ్లో చేయడానికి పార్టిసిపేట్ అనే వాళ్ళతో మనం అసోసియేట్ అందరికీ నమస్కారం. ఒంగోలులోని ప్రముఖ విద్యా సంస్థ సిబిఎస్ఈ స్కూల్ అయినటువంటి హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ నూతనంగా నిర్మించినటువంటి 3 ఎకరాల క్యాంపస్లో హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్, స్టెమ్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ పారామీటర్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అనుగుణంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ సిబిఎస్ఈ స్కూల్, హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఒంగోలు స్కూల్లో మనం జాతీయ పరీక్షలైనటువంటి ఐఐటి నీట్తో పాటు ఒలింపియాడ్ కోచింగ్ ఏదైతే ఉందో, నేషనల్ సైన్స్ ఒలింపియాడ్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ మ్యాథ్స్ ఒలింపియాడ్ లాంటి జాతీయ అంతర్జాతీయ పరీక్షల కోచింగ్ని మనం ప్రారంభించడం సో సంతోషకరమైనటువంటి విషయం. 4/2025కి సంబంధించి పూర్తి స్థాయి ప్రోగ్రామ్ని మనం ఈ క్లాస్ రూమ్స్ని మనం ఓపెన్ చేయబోతున్నాం. సో దీంట్లో బెస్ట్ టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో జాతీయ వ్యాప్తంగా అక్రాస్ పాన్ ఇండియా మనం వెల్ క్వాలిఫైడ్ ఎక్స్పర్ట్ ఫ్యాకల్టీస్ అండ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రోగ్రామ్ని డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది. బెస్ట్ క్వాలిటీ టీచింగ్, బెస్ట్ క్వాలిటీ ట్రైనింగ్, బెస్ట్ క్వాలిటీ టెస్టింగ్తో ఈ జాతీయ పరీక్షలకి మనం ఇక్కడ ఈ కోచింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాంతోపాటు వాల్యూ బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్స్, వాల్యూ యాడెడ్ ప్రోగ్రామ్స్, మాస్ట్రో అండ్ మిస్టర్ ప్రోగ్రామ్స్తో స్టూడెంట్కి కావాల్సినటువంటి అన్ని స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్తో పాటు హోలిస్టిక్ అప్రోచ్తో క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ని మేము ఎంప్లాయ్ చేస్తామని తెలియజేయడానికి సంతోషం. థ్యాంక్ యూ సార్. దీనివల్ల రేపు ఇంటర్ అలా వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి ఈ కోచింగ్ వాటికి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? మీ స్కూల్ టైప్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు, ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి? సో ఈ జాతీయ పరీక్షలు అనేటువంటి ఐఐటి నీట్ స్కూల్ స్థాయి నుండి ఫౌండేషన్ ప్రోగ్రామ్ వల్ల వాళ్ళు జేఈ అండ్ నీట్ ఎగ్జామ్కి స్ట్రాంగ్ బేస్ ప్రిపరేషన్ అనేది మనం ఇక్కడే క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాం. దాని ద్వారా సో జేఈ అండ్ నీట్ ఎగ్జామ్స్ సో వరల్డ్ క్లాస్
వరల్డ్ టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్స్ అయినటువంటి జేఈ అండ్ నీట్లో ఈజీగా రాణించేటటువంటి కోచింగ్ అనేది మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే సార్.